जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 16 जानुरी गुरुवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। राज्य में लागू है 3500 वार्धक्य भत्ता टंका। फेब्रुआरी 1 रु राशन बंद हेबो। एभली अनेक नुआ नियम राज्य में लागू हेबाकु जाउछि। तबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लागिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। एथिसो आपण केउ स्थान रे खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आजिर प्रथम खबर नवदासंक हत्या प्रसंग सीबीआई तदंत पई कहिले दीपाली। नवदासंक हत्या प्रसंग रे मुह खोलिछंती झियो दीपाली। गत विधानसभा दुई जन विधायक ए प्रसंग उठाइथिले। मु काहेकि सीबीआई तदंत दाबी करूनी बोली गणमाध्यम रे कहउचंती। मोहन सरकार को अनुरोध सीबीआई तदंत कराइबे कि आम परिवार को आक्षेप करा जाउछि। आम सह ठिया हेबे कि मो भाई को बिना वारेंट रे छत्तीसगढ़ रे अटक रखिथिले। आज मो बापांक हत्याकांडर तदंत पई लेखा मागुछंती। मुख्यमंत्री को अनुरोध आमको डाकी आलोचना करी आगो को बढ़ंतु। तबे एते दिन पर एपरी काहेकि कहिले दीपाली दास, जाहाकु ने एबे साधारण रे उठुछि प्रश्न। परवर्ती खबर महाकुंभ को गूगल रे सबुठारु अधिक खोजुछंती पाकिस्तानी। महाकुंभ केवल भारत रे नुहे बरं समग्र विश्व रे एक विराट धार्मिक कार्यक्रम भावरे परिचय सृष्टि करिछि। महाकुंभ 2025 को नै गूगल रे ट्रेंड रु जो तथ्य सामना को आसीछि ताहा अत्यंत आकर्षणीय तिला। पाकिस्तान, कतार एवं यूएई भली मुसलमान देशगुड़िक ए कार्यक्रम प्रति आग्रह बढ़ाउचंती। एही तथ्य दर्शाउछि जे पाकिस्तानीवासी महाकुंभर व्यापक एवं आध्यात्मिक महत्व विषय अधिक जानिबाकू आग्रह देखाउचंती। यह एक नियारा संकेत जे भारत रे धार्मिक कार्यक्रम एबे विश्व स्तर रे अधिक आग्रह सृष्टि करुछि। परवर्ती खबर फांसी बदल रे मिलिला आजीवन जेल। मृत्यु दंडादेश को कोहल कले हाईकोर्ट। 9 जनक मृत्यु दंडादेश को कोहल करिसंती हाईकोर्ट। मृत्यु दंड परिवर्ते हाईकोर्ट आजीवन दंडादेश दैछंती। एही सहित मृतकंक परिवार को 30 लाख टंकार क्षतिपूरण देबाको कोर्ट निर्देश देइछंती। खबर अनुसार 2016 मसिया सेप्टेम्बर 9 तारिख रे रायगड़ा जिला पुटासिंह थाना अंतर्गत गोटे गाँव रे घटितिला अघटन। गोटे परिवार रे 3 जन को गुणीगारेडी संदेह रे हत्या करथिले। मृतकंक मध्य रे गोटे परिवार रो बापा मां एवं बड़ झियो रहिथिले। सेमानकु पिटी पिटी हत्या करथिले अभियुक्त। एहा परे पुलिस घटनार तदंत करी अभियुक्तंकु गिरफ करथिला। एहा परे 2 दिन परे प्रमाण नष्ट करबाकू शव को माटी तळु काढी पोड़ी देइथिले बोली अभियोग होइतिला। आरंभରୁ शेष पर्यंत प्रत्येक दृश्यर जणे मात्र साक्षी रहिथिले पीड़ित परिवार सान झियो। आरंभରୁ शेष पर्यंत प्रत्येक दृश्यर जणे मात्र साक्षी रहिथिले पीड़ित परिवार सान झियो। तांकु मध्य 2 दिन धरी गाँव रे जणे व्यक्तिंक घरे नजरबंदी करी रखा जाइथिला। कौशल क्रमे से गाँव खसी आसिबारु घटना लोकलोचन को आसीथिला। एहा परे पुलिस घटनार तदंत करी अभियुक्तंकु गिरफ करथिला। आ कोर्ट रे मामलार सुनानी होइतिला। यार सुनानी रे मान्यवर कोर्ट 9 जन अभियुक्तों को फांसी दंड शुणाई। कोर्ट मृत्युदंड बदल में आजीवन कारादंड पर राय शुणाई। परवर्ती खबर केंद्र सरकार वार्षिक कैलेंडर रे तुला बेहेरा फोटो। चलित वर्ष केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर रे प्रधानमंत्री मोदी भिक्षावृत्ति करी चलुथिबा फुलबानी तुला बेहेरा फोटो स्थान पाइछि। सेपड़ी कैलेंडर प्रथम पृष्ठा जनवरी मासर सूचना मुताबक तुला भिक्षावृत्ति करी संचय करथिबा 1 लाख टंका स्थानीय जगन्नाथ मंदिर को दान करथिले। ए खबर समग्र राज्य और देश रे एक आलोचनार खबर होइतिबा बेले साधारण निर्वाचन समय प्रधानमंत्री मोदी फुलबानी को प्रचार रे आसीतिबा बेले स्टेडियम ठारे आयोजित निर्वाचन सभा रे निजे प्रधानमंत्री तुला बेहेरा को संबर्धित करथिले, जहा कि सेही समय मध्य चर्चार विषय होइतिला। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 1 रु राशन बंद। फेब्रुआरी 1 तारिख रु आ मिलिबनी चाउल किंबा गहम। राशन कार्ड रे जो माने ई केवाईसी करि नाहंती सेमानकर कार्ड कटा दिया जिवो। आ आगो को ई केवाईसी करबा पई सुजोग मिलिबो नाही। गत सप्ताह रे खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहितिले जनवरी 31 तारिख सुधा ई केवाईसी न कले कटि जीव राशन कार्ड। वर्तमान सुधा 49 लाख हिताधिकारी ई केवाईसी करि नाहंती। जदि सेमाने जनवरी 31 सुधा ई केवाईसी न करंती तेबे सेमाने आ चाउल पाइबे नहीं। परवर्ती खबर प्रश्नपत्र लीक रोकिबो डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर व्यवस्था आरंभ कला माध्यमिक शिक्षा परिषद। एने सूचना दैछंती बीएससी उपसभापति निहार रंजन महांती। बोर्ड रु परीक्षा केंद्र को प्रश्नपत्र पठाइबाकू व्यवहार हेबो। 163 सेंटर को जिबाकू थिबा प्रश्नपत्र बाक्स रे लागिबो डिजिटल लॉकर। आसंता 17 तारिख रे हेबाकू थिबा ओडिशा सेकेंडरी स्कूल शिक्षक योग्यता परीक्षा रे प्रथम थर पर व्यवहार करा जिवो। अन्यपटे चलित वर्ष ठारू मैट्रिक परीक्षार समस्त प्रश्नपत्र रे रहिबो वाटरमार्क। सेल्फ डिस्प्ले वाटरमार्क थिबा प्रश्नपत्र कौनसी पृष्ठार मोबाइल कैमेरा किंबा स्कानर जरिया फोटो उठाइले से वाटरमार्क आसीजिवो। मैट्रिक परीक्षा रे प्रश्नपत्र भाइराल को रोकिबा पई बोर्ड पक्षरु एपरि बड़ व्यवस्था होईछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଏସଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ ଆଲୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଆଲୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବରୁ ଏଡିଜି ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେହିଭଳି ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଉପସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ହେବ ନବକଳେବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କ ସୂଚନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବେ ସଭାପତି। ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା। ପିସିସି ସଭାପତି ନାଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଏଆଇସିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ନବକଳେବର ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପିସିସି ସଭାପତି କିଏ ହେବେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ନାଁ ଘୋଷଣା ଓ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ପିସିସି ନେଇ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ 2 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ହାଇକମାଣ୍ଡ ପିସିସି ସଭାପତି ବାଛିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ। ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକରେ 16 ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜଗୁରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁ ସୁଧାଂଶୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଗଜପତି ଏବଂ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଆଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇ ଗଜପତିଙ୍କୁ ପୈତାଲାଗି ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭତ୍ତା ବଢିଲା ବିବାଦ ତେଜିଲା। ଗତକାଲି ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକ ଏବଂ 80% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା 3000 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। କେନ୍ଦୁଝରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ 3 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋହର ମାରିଥିଲେ। 4,15,000 ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯଦିଓ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଥିବା କହି ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରବାହାଲ ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ଥିବା 2ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନାହିଁ। ଫଳରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ପଡି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶନିବାର ଠାରୁ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 13 ରୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗିରଫ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ୍ ସୁକ୍ ୟେଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦେଶର ପୋଲିସ। ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 1000 ପୋଲିସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଉଠିଲା ମଦନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଉଠିଲା ମଦନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ଲାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ମଦନୀତି ମାମଲାରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ନେଇ ଏହି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ଲାଗି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭିକେ ସେକ୍ସେନା ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିବାଦ ଭିତରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବା ଭୁଲ। ତର୍ଜମା ପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘଟଣା। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆଇନ ବିଭାଗ ସଚିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଉଭୟ ନିଯୋଗ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଧରି ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ତର୍ଜମା ପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପରେ କତରତରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ବୁଝାମଣା ନେଇ ସହମତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଗୁ ହେଲା 3500 ଟଙ୍କିଆ ଭତ୍ତା। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା 3500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତକାଲି ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମିଳିବ 3500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା। 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ 80% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶକ୍ତିମାନ ହେଲା ନୌସେନା।
ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ମିଳିଲା 3 ବିଧ୍ୱଂସକ ଯୁଦ୍ଧପୋତ। ଆଇଏନଏସ୍ ସୁରତ, ଆଇଏନଏସ୍ ନୀଳଗିରି ଓ ଆଇଏନଏସ୍ ପାଗସିର ହେଲା ସାମିଲ। ଯୁଦ୍ଧପୋତକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହିଲେ ନୌସେନା ପାଇଁ ଆଜି ଐତିହାସିକ ଦିନ। 3ଟି ଯାକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବିସ୍ତାରବାଦ ନୁହେଁ, ବିକାଶ ଭାବନାରେ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବୁଧବାର ନୌସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ନୌସେନା ଡାକୟାର୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟଲା ରୋଡରେ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ଠିକଣା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ଠିକଣା 9A କୋଟଲା ରୋଡ। ନୂଆ ପାର୍ଟି ଅଫିସର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ବଦଳିଛି କଂଗ୍ରେସର ଠିକଣା। ନୂଆ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନ ମହଲ ଭିତରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଏହି ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଲା ଭାରତୀୟ ବିନିଲଙ୍କ ଜୀବନ। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ କେରଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ବିନିଲ ଟିବି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିନିଲ ଟିବି କେରଳର ତ୍ରିଶୂର ଜିଲ୍ଲାର ବଡକ୍ସା ନଚେରୀ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଆହତଙ୍କ ନାମ ଜୈନ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କେରଳ ଅଞ୍ଚଳର ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏନ୍ଇପି 2020 ଲାଗୁ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରେ ଏବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 10ମ +2 ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 5ମ, 3ୟ, 4ର୍ଥ ଢାଞ୍ଚାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ଏହି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ 3 ବର୍ଷରୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବେ, 3 ବର୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଇ ପାଠ ପଢିବେ। 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ବାଳବାଟିକା ପଢିବେ। 6 ରୁ 8 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବେ ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ନୀତିକାନ୍ତି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ହେଲା ସେବାୟତ ବିବାଦର ସମାଧାନ। ସବୁ ନିଯୋଗ ସହ ଗତକାଲି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ସେପଟେ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏଡିଏମ୍। ନୀତି ବିଭ୍ରାଟରେ ଯିଏ ଦାୟୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେବା ପାଇଁ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଜମିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ବାଘ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାଘ ଛୁଆଟି 3 ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। 2024 ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ବାଘ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନର 100ଟି ସ୍ଥାନରେ ରୁଷର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ୟୁକ୍ରେନର 100ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷ ସେନା। କୃଷ୍ଣ ସାଗରର Tu-95 ବୋମାବର୍ଷକ ବିମାନରୁ କ୍ରୁଜ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରୁଷିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ଷମା ମାଗିଲା ମେଟା। ଶେଷରେ ଭାରତକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି ମେଟା। ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ମେଟା। ଆଇଟି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ସଭାପତି ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ମେଟାକୁ ନୋଟିସ କରାଯିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନିଶିକାନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଏହି ବିଜୟ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଜୟ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜିତାଇ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 435 ସ୍କୋର କରି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ଧନାଙ୍କ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ, ଭାଙ୍ଗିଲା ମହିଳା ଦିନିକିଆ ରେକର୍ଡ। 435 ସ୍କୋର କରି ଭାରତ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବଳଦେଲା ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନାଙ୍କ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଓ ପ୍ରତିକା ରାୱଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶତକ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ବୁଧବାର ରାଜକୋଟର ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମହିଳା ଦିନିକିଆରେ 50 ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରି 435ରେ 5ଟି ୱିକେଟ ହରାଇଛି। ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ, ସେ 80 ବଲରେ 135 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 10ମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ମାତ୍ର 70 ବଲରେ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଜରିୱାଲ କଲେ ନାମାଙ୍କନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଜି ସାରିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ। ଗତକାଲି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନେତା। ଏହା ଭିତରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶାଳ ରୋଡ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଧବାର ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସହ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିଶାଳ ରୋଡ ଶୋ କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସନରୁ ଏଥରକ ଲଢୁଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଆସିଲା ହୃଦଘାତ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୁଆର ବଡୁ ସେବାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନାଥାଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୃଦଘାତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳିପାଳରୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଖବର। କଳା ବାଘକୁ ମାରିଲେ ଶିକାରୀ। ଶିକାରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଶିମିଳିପାଳର ବିରଳ କଳା ବାଘ। ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇଟି ମହାବାଳ ଶିକାର ପରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠାଉଛି। ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇଟି ମହାବଳ ଶିକାର ପରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର ସରିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଓ ମେଳା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ବୈଠକ। 6ଟି ଯାତ୍ରା କମିଟିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜୋନ୍ ଏସିପି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।